नमस्कार दर्शक बंधु मोर यह राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। यही भिडटी कन्या राशि व्यक्तिशेष मान अत्यंत खास होगापी जाऊँगी। प्रथमे तो मु आपण को अभिनंदन जनाऊँगी 2026 वर्ष आपण शुभमय हो शुभमंगल हो 2025 जोटा आपण करना आपण 2026 निश्चित भाव में पूरण हो यहीटा मोर कामना निश्चय। आमे यही भिडियो रे वर्षर प्रथम मास 2026 प्रथम मास जनवरी मास विषय आलोचना करा आमे नवग्रहंकर प्लेसमेंट विषय आमे चर्चा करबा केउठी केउ परिस्थिति रे अछंती एवं आपणकर स्वास्थ्य उपरे कोन परिवर्तन आसीबो आपणकर शिक्षा उपरे आपणकर संतान संतति उपरे आपणकर कर्मक्षेत्र एवं कैरियर उपरे मध्य एवं आपणकर वाणिज्य विषय रे दाम्पत्य जीवन विषय रे आपणकर लव रिलेशन खास करिकी जदि आमे चिंता करबा ना आम जीवन शैली रे किंबा आम जीवन उपरे जदि किसी नेगेटिव चार्ज आसु थाए आमे निश्चय भाव में किसी उपाय मध्य कहबी शेष को अचूक उपाय कहबी जोटा कि किछिटा मात्रा रे आमे नेगेटिव चार्ज निश्चित भाव में टाड़ी पारिबा। आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एटा मोर अनुरोध आपण निश्चय भाव में जानि पारिबे। आसंतु वीडियो को आगु को बढ़िबा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व जदि मोर यह चैनल को कहीं नुआ आसी सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल आइकन को दबाई दियंतु जो जहाँ फल कि सर्वप्रथम वीडियो आपण पाखरे पहुंची परिबो एवं नित्य दिनर नित्यचर्या मध्य आपण जानि परिबे निश्चय। चलंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। कन्या राशि प्रथमे जानि रखिबा वर्ष आरंभ प्रथम मासरे नवग्रहंकर प्लेसमेंट किपरि अछंती। बुध अछंती चतुर्थ रे, शुक्र मध्य चतुर्थ रे, मंगल मध्य चतुर्थ रे, सूर्य मध्य चतुर्थ रे अवस्थान करूछंती। चारि ग्रही जोग बनुची जनवरी मासरे वर्ष आरंभ चतुर्थ गृह रे। तेणु शनि विराजमान अछंती सप्तम गृह रे, राहु अछंती षष्ठ रे, देवगुरु बृहस्पति अछंती दशम रे माने कर्मक्षेत्र गृह रे केंद्र रे अछंती। भल स्थिति रे अछंती देवगुरु बृहस्पति। केतु अवस्थान करछंती द्वादश रे। तेणु प्रथमे जानि रखिबा आपनको निज पई आपनको स्वास्थ्य विषय रे आमे जानि रखिबा। प्रथम गृह स्वास्थ्य होता है, निज उपर होता है, निजर कॉन्फिडेंट होता है, निजर साहस होता है, निजर पराक्रम होता है निश्चय। तेणु प्रथम गृहर स्वामी होचंती बुध। से अछंती केंद्र रे अवस्थान करचंती। त्रिकोण को आसीजिबे 17 जनवरी को आसीबे। शुक्र मध्य केंद्र त्रिकोण रे परिवर्तन करूचंती। ए मास मु कहिबी कोनोसी रोगर मास न आपनको रिकवरीर मास। जदि पूर्वरु आपण विगत किछि दिन आपण कमेंट करेंगे निश्चय जदि रोग रे पीड़ित थिले किंबा परिवार रे के पीड़ित थिले किंबा बार बार हॉस्पिटल दौड़ुथिले आपण को किछि ना किछि रिलैक्स मिलिबो ए मासरे। जदि आपणकर कोनोस प्रकार जॉइंट पेन होतला पेट संबंधी किछि ना किछि कारण होतला मुंडो बिंधा बळी लागि रहउतला किछि माने जे कोनोसी समस्या आपणकर किछि भी थिला ए जनवरी मास होछि आपणको स्वास्थ्य ऊपर रिकवर मास सुधारर समय। निज शरीर को आपण परिवर्तन करेंगे। आपण जिम वगैरह जो कहते कि निजको केमती एक्टिव करने आपण प्रयास करेंगे निश्चय। जदि डायबिटीज ये सब भी थिला केमती कम हम से उपाय आपण करुथिबे किंबा वर्तमान ठू करेंगे निश्चय। चलतु जारी रखिबा आपणकर शिक्षा संबंधी शिक्षार मान विद्यार्थी किपरि रहिबो ए मास। पंचम गृह देखा जाए शिक्षार मान। यही पंचम गृह लव रिलेशन मध्य देखा जाए। यही पंचम गृह संतान जोग मध्य देखा जाए। तेणु ये पंचम गृहर स्वामी होचंती शनि। से अछंती सप्तम रे। पंचम गृह को शुक्र मंगल बुध सूर्य आसीजिबे तो बेटर अच्छी निश्चय। द्वादश खास करी कहबाकू चाहिए 12-13 जनवरी पर ठारू आपण को शिक्षा क्षेत्र में भल रिजल्ट देखा मिल। जदि आपंकर कौन प्रकार कौन व्यक्ति गवर्नमेंट एग्जाम हो जेकोसी भी एग्जाम जदि प्रिपेयर कर 12-13 जनवरी पूर्वर तो आपंकर बहुत भल अच्छे निश्चय देखा। आ 12-13 जनवरी परठू आपंकर बहुत भल देखा जो चारि ग्रही आसीजे पंचम स्थान को देखिए। तेणु ये पंचमाधि स्वामी शनि अच्छा। तेणु आपण को टिके अपडाउन लगी रही निश्चय किंतु तथापि भी आपनकर पढ़ा आहेतुक परिवर्तन घटिबो खास करिक 12-13 जनवरी पर। चर्चा करिनेबा लव रिलेशन संपर्क रे प्रेम संपर्क जनवरी मासरे आपनकर किपरि रहिबो। एटी पंचम गृहर स्वामी शनि जेमती चर्चा कली केंद्र रे अछंती एवं फास्ट लॉर्ड प्रथम गृहर स्वामी बुध अछंती चतुर्थ रे। तेणु एटी कहि रखिबो चाहिबी लव लाइफ स्टार्टिंग रु बहुत स्ट्रांग ही देखा जिवो। काहे कि ना प्रथमर कनेक्शन
ପଞ୍ଚମରେ ବନୁଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚମର କନେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ବନୁଛି। ଖାଲି ସାମାନ୍ୟତମ 15 ଜୁନ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆସିଯିବେ ପଞ୍ଚମକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଖାସ୍ କରିକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରାଗ ରହିବ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ସାମ୍ନାବାଲା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋବନ୍ ନେଚର ରହିବ, ଜିଦ୍ଦି ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଶନି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାର ସମୟ। ତଥାପି ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଯେତେ ଯାହା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଏ ମାସରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବ। ଏଠି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏ ମାସକୁ ନେଇକି। ଏଠି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଗୃହ ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ସେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନରେ, ମାନେ ଦଶମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଅଛି। ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ସ୍ଥାନ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ବିଗତ 6-7 ମାସ ଧରି ହେବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ସମୟରେ ମୁଡ଼ି ସ୍ୱଭାବ, ଅଳସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଜିଦ୍ ସ୍ୱଭାବ, ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଏଲପନ୍ ହେବା, ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କି ନିଜ ତରିକାରେ କାମ କରିବା, କାହା କଥା ଶୁଣିବାନି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା, ଏସବୁ ରାଗ ମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରାଗିଯିବା, ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଏଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଶନି ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ସପ୍ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଶନି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇବ। ଶନି ସପ୍ତମରେ ରହିବା ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶନି ପ୍ରଥମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ଦେଖାଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତଥାପି ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ସାମାନ୍ୟତମ ନର୍ମାଲ କଥା, କେତେବେଳେ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଏଇଟା ତ ଲାଗି ରହେ, ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ସଂସାରରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଖରାପ ନାହିଁ, ଭଲ ହିଁ ଅଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ, ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ପରେ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ପରେ ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିବି। ଏଠି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ମାସ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ଭଲ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ନବମ ଗୃହର କନେକ୍ସନ୍ ଲାଭ ସାଙ୍ଗରେ ବନୁଛି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ମାନେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବନୁଛି। ଏଠି ବୁଧଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବନୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉ, ଆପଣ ପରଚେସ୍ ହେଉ, କୌଣସି ସେଲ୍ସ ହେଉ, କୌଣସି ବି କାମ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଜମି ଡିଲିଂ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ହେଉ, କୌଣସି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଅଧାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ଭାଗ୍ୟର ଏଠି ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଏ ମାସରେ। ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନେବା କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ଲେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କେବେ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ଏଠି ଦଶମାଧି ସ୍ୱାମୀ, ଏଠି କ୍ୟାରିୟର ଗୃହ ଦଶମ ଗୃହରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ଦଶମ ଘରେ ନିଜେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 10th ଲର୍ଡ ଯିଏକି ଦଶମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ, ସେ ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥରେ। 17 ଜାନୁଆରୀକୁ ପଞ୍ଚମକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବେ ଏବଂ 17 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କାମରେ ଆପଣ କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କିଏ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଦେଖିକି, ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବା ଦେଖିକି, ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦେଖିକି, କାମକୁ ସିରିୟସ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କ୍ୟାରିୟର ଏଠି ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରୋ ଅଛି ଏ ମାସରେ। ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି 10th, ମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ, ମାନେ ଗୋଟେ ତରିକା, ସେଇଟା ବଦଳିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। 17 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମକୁ ଆସିବେ, ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଭଲ ହେବ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ ପୂରଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ ପାଇଁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିନି,
ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଏଫର୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ କେବେ ଖାଲି ବସିବେନି। ଆପଣ ଗ୍ରହ ଗୋଚରରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହର ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି। ଆପଣ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଠି ଖାସ୍ କରିକି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଜାନୁଆରୀ 15 ପରଠାରୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବିଜନେସ୍, ଯଦି ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବୁଧ ଶୁକ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଇନକମ୍ ଭଲ ଅଛି। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କେହି କପଡ଼ା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କପଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ମାସରେ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକି ଭଲ ହିଁ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଉପାୟ, ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିପାରିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ 108 ଥର ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବି ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟର ଜପ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇଁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ। ଯଦି ଯେକୌଣସି ପାତ୍ର ଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।